program. This is the time for invocation for our Mother Tamil. At the outset, it's my privilege to invite Mrs. K. Mahalakshmi ma'am, Head Department of Information Technology, to deliver the welcome address. Good morning to one and all virtually present here. It's my immense pleasure to welcome you all on behalf of Department of IT for this international webinar, IT Portfolio Management using Jira. I wish to thank God Almighty for giving this opportunity to organize this seminar. I must thank our management, Principal Ma'am, for encouraging us to organize the student learning initiatives for their career upliftment. My heartiest welcome to Thiru KPK Sivaram Sir, Vice Chairman, College Committee, for accepting our invitation to grace this function. Welcome you, sir. I express my genuine welcome to Thiru J. Ashok Sir, Secretary and Correspondent, for making this occasion to be special one for us. Welcome you, sir. I wish to convey my affable welcome to our Principal Ma'am, Dr. R. Rajeshwari, for her support and guidance in all our activities. Welcome you, ma'am. Now, this is the time to introduce our resource person, Mr. M. Balasandanu, Technical Project Manager, SABB Bank, Riyadh. He is working as a Technical Project Manager with 17 years of experience in multiple technologies with hands-on coding and technical project management capabilities. He possesses all-round cross-technical and management competence working on multiple technologies with Java, J2EE, Agile Project Management, IBM BPM, Jira Administration Space. He has an experience and a capability playing multiple roles like Technical Project Manager, Project People A Manager, Advanced Certified Scrum Master, Team Lead, Senior Developer, and the on-site coordinator. He has 6 years of experience, on-site experience working at various client locations across USA, 3 years of experience in Saudi Arabia, and 8 years of experience in India. He has 14 years of experience in the financial and insurance domain working for major US companies like State Farm, MetLife, and Wells Fargo Bank, SABB, it's a part of HSBC Group, Genworth Financial and Guardian Insurance working across the globe. Welcome you, sir. I'm sure and hope you all have a fruitful session today. Finally, I wish to convey my heartfelt welcome to Mrs. Punita Mary, Head Department of Computer Application and staff of Vidya College, participants from various institutions to become a part of this event. Also, I welcome my team of staff members and students of Department of Information Technology. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to request our Vice Chairman,
Mr. KPK Shivaram sir, to deliver the presidential address. Good morning, everyone. I'm glad to welcome you all to this international webinar on IT portfolio management using Jira, organized by the Department of Information Technology of Madurai Sivakasi Nada's Pioneer Meenakshi Women's College in association with Department of Computer Applications of India College of for Women, Saragani. As per a famous saying, known is a drop, unknown is an ocean. A consistent daily learning will sum up into a huge set of knowledge which guides us through our various endeavors in this VUCA world. By participating in such webinars, participants can attain knowledge about various emerging trends, technologies, tools, especially in the IT field. Even during this challenging period, our college organizes various webinars, quiz, and ICC to improve technical skills and co-curricular skills for our students and to other college participants. We are in the era of learn, unlearn, and relearn. Only this will help us to keep us updated consistently in this super fast changing world. More important is that what I have implemented from what I have learned. Any one takeaway of what we have learned, write it down, share it with our friends, discuss and debate about it. That will help us to improve our knowledge and have more conviction on what we have learned. Implement it with a specific time frame and in a measurable format. When we do it consistently, we'll get our results automatically. At this juncture, I congratulate the Department of Information Technology for their persistent effort in grooming their students to face and succeed this competitive world, which is full of opportunities. In last 2 years, they've organized 2 international webinars, 2 state level webinars, and 1 national level ICC. Very happy to know that the entire team of the department have motivated the students and trained them to participate in programs organized by other colleges, so that many of our students bagged prizes from various institutions. Due to incessant effort, the IT department students were placed in such reputed organizations like Tata Consultancy, Wipro, and more. I congratulate the faculties of Department of Information Technology for the tireless effort in turning those students into wholesome, successful personalities and to be the strong, supportive builders of our nation. I wish all success to one and all and participate in this webinar. Always be a thinker and not a doer. Always be a rule maker and that's not just a rule follower. And thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. I would like to invite our secretary and correspondent, Mr. J. Asok, sir, to illustrate this function. Good morning, everyone. It's my immense pleasure to greet you all in the international webinar. I take this opportunity to congratulate the organizers as well as participants who virtually present here for the knowledge for its sake. There was famous saying, it's literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed. I'm happy about that. Our institution was collaborating with other institutions such as Idea College for Women, and in order to share the experience and knowledge gained by both institutions. In this way, we will help each other to attain more standards. I applaud Department of Information Technology for taking such a huge step towards the prosperous progression. I would like to thank our resource person, Mr. M. Balasantanam from Riyadh. It really means a lot to us. We'll be very grateful to spare your precious time with us. I wish you all to have a fruitful session. Thank you. Thank you, sir. I would like to invite our beloved principal, Dr. R. Rajarajeshwari ma'am,
to endowment this webinar. Good morning to all. First of all, I'd like to thank our Vice President, Mr. KPK Sivaram, BE MBA, for having accepted our invitation and to grace this function. Sir, this is the first meeting we are all meeting together. Then I have to thank our management secretary and our secretary and correspondent, Mr. J. Ashok. He is the backbone of each and every activity of our college, and he is the most perfect person I have met, always in support to the teachers and the students. Then I have to thank the principal and the HOD of Idea College, the principal, Reverend Dr. Jyoti Mary, and the head of the department, Punitha Mary, for having accepted our hands of collaboration and being a part of our activity of the Department of IT. When talking about the Department of IT, so it is run by an efficient and a devoted HOD of Mrs. Mahalakshmi, and also a very strong supportive team. I am proud to say that most of the students who got placement in reputed companies are from information technology and BCA. So such a good guidance the department are giving to the students. So I congratulate the department for their initiative and effort, tireless effort I have to say, in bringing the students to the front. Also, I thank our resource person for being with us amidst of all his commitments. So from Mrs. Mahalakshmi, I could understand how busy he is and how efficient he is, Dr. Balasundam, MCA. So now I pray God to give a successful day to each and everyone assembled here. All the best to the participants and the coordinators. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. This meet is going to very informative and very exciting. I sincerely hope that everyone will enjoy this session. It's now the time for the presentation of IT portfolio management using Jira. So I request our chief guest, Mr. M. Balasantanam sir, MCA, Technical Project Manager, SABB Bank, Riyadh, to express his view on this topic. Yeah, thank you all. Thank you all for giving me this opportunity. So let me share my screen and get introduced. Yeah, keep me posted if you all are able to see my screen. Okay, so I'm hoping that you guys are able to see my screen. So first of all, thank you all. So this is the topic I'm going to talk about. So I will this is a summary of what all things we are going to cover. So I will be mostly concentrating around the general IT infrastructure and other things. The concentration is not towards the Jira. Reason being, Jira is just another tool. So the concentration will be towards the general IT principles and other things. Okay, so this is the let's proceed. Okay, so first of all, thank you for Mr. Sivaraman, Mr. Ashok, Mrs. Rajda Rajeshwari, Jyoti Mary Madam, Mahalakshmi Madam, Punitha Mary Madam, and students and event organizers for giving me this opportunity. Okay. So first of all, the introduction. So I'm giving few introduction in English, and I was told that I can explain few things in Tamil so that students can understand. So first of all, introduction about myself. Myself, project manager Bala Santanam. I'm right now working in this Saudi Arabia British Bank. Okay, this is called SAB Bank. Right now I'm in Riyadh.
And previously, I have worked in a company called Entity Data. And prior to that, I have been associated with the Patni Computers, and I have worked in these locations. And so I have overall of 17 years of experience. So I'm primarily from Java J2E background, and I have uh, moved my career from development background to now technical project manager. Okay, so and I have worked on many of the technologies what you guys are seeing in the screen. So this it was all tough and learning experience, but it was and now I'm able to realize the benefits of the meeting. Okay, so moving on, guys. I think now it's time to talk about a slide. For this is going to help you. Basically, I prepared one slide. This is going to be a suggestion for you for your academic projects. This so Tamil பேசணும்னா so this இந்த ஸ்லைடு வந்து பேசிக்கலி உங்க அகாடமிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்காக நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தேர் ஆர் மல்டிபிள் வேஸ் இன் விச் உங்க ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் யூ கேன் சப்மிட். ஒன் ஆஃப் த இது ஃபியூ சஜஷன்ஸ் தான். You can create some websites using sites. There are multiple sites like wix.com or any other sites. On the websites which basically you can create some websites and you can learn about these things. This is another thing which is basically a chatbot. So chatbot is basically it will give you chat options. Basically it will respond to people using the chat window. So this இதில் பார்த்தீங்கன்னா Google Dialogflow அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு. So you can use these technologies to create your website final year projects. அதுக்கான யூடியூப் லிங்க்ஸ் எல்லாமே I have given you. So these links you can go Google yourselves and find it yourselves. Ilana, I will be sharing these presentation to you. So a few other suggestions. Jira project. Jira is a tool basically. It's a project management tool. Either a few people can create projects and things like that. Okay. So outside of this, I have given a few other technologies. உங்களுக்கு basically என்ன interest இருக்கோ அதை வச்சு what is the demand area of demand in the world, அதை வச்சு you can learn your own technology of interest which is demanded in the market. Okay, so outside of that இது பாத்தீங்கன்னா basically these technologies whatever giving அதில் வந்து coding கிடையாது, but you can learn out of your own interest and there are webinars and things like that. But there is few advantages of coding and few disadvantages as well. If you are learning the coding பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து you will become more robust. So you will be able to understand things far easily. So in the technologies I have segregated இதெல்லாம் வந்து this is few suggestions basically. இதை தவிர்த்து நிறையவே இருக்கு. So outside of this, testing background, if people are interested, automation testing which is Selenium and UiPath, several technologies இருக்கு. So you guys can create few testing related final year projects using these technologies. Okay, so outside of that சில websites இருக்கு. These guys websites can give you some ideas how you can create your final year project. Okay, so after the slide நான் வந்து ஆக்சுவலி இப்போ presentation பத்தி பேச போறேன். இந்த presentation பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ரியல் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி டெர்மினாலஜிஸ் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். இதில் வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய இமேஜஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன், so that you also can understand. இது வந்து whoever is going to work in the software industry, உங்களுக்கு எல்லாமே இது வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா வரும். இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க மல்டிபிள் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த வெபினார் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது ஐ தாட் தட் ஐ ஷுட் conduct something which is helpful for you in the future. உங்களுக்கு நாளைக்கு பின்ன சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் மூவ் போகும்போது இந்த கான்செப்ட்ஸ் இந்த 1 hour வாட் ஐம் ஸ்பெண்டிங் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து வேரியஸ் திங்ஸ் இருக்கு.
So I am going to take you through the topics. Okay, I am going to guide you from bottom to top. Okay. So first of all, stop me if you have questions, because எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து industry concepts and real life software industry ல யூஸ் ஆகிற concepts. நிறைய concepts வந்து when I'm explaining, probably என்னோட assumption வந்து it may be known for you ன்ற assumption I may be explaining. If you are not able to understand some concepts or things, you can stop me or ask the questions. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேக்கிங் யூ த சப்ஜெக்ட், த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் யூசிங் ஜீரா. ஸோ வாட் இஸ் ஐடி போர்ட்ஃபோலியோ? Okay, so IT portfolio, if you guys have been normally software, you guys are all coming from the software background, or single project எடுத்தீங்கன்னா you can think this is a single project. So one single project பார்த்தீங்கன்னா within that single project you will be having using several tools use பண்ணுவீங்க, several technologies use பண்ணுவீங்க, several trainings you will be using it. So that is within one particular project. So one particular project la pathina, what all things will come into the one particular project, அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். So அது வந்து this is basically tools வந்து ஒரு base or foundation. On for top of that foundation, you will have a projects. So portfolio level என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா multiple projects, when 10 projects, 15 projects, 100 projects, அது மாதிரி வரும்போது it becomes a program. So program is basically a super set of projects. So multiple projects சேர்ந்ததுதான் வந்து program. So portfolio is basically even above program level. இப்போ வந்துட்டு வந்து if you are working on one project, for example any angular project உங்க ஒர்க் பண்றீங்க, ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்றீங்க. So that is one project. Within that project என்னென்ன வரப்போகுது, என்னென்ன phases வரப்போகுது, we are going to see that. But இப்போ several students சேர்ந்து உங்க காலேஜுக்காக if you are creating a website or something, that is called a program. As in like you are all working together. ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் நடுவில் இன்டர்டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கும். அந்த லெவலில் ஒர்க் பண்றது வந்து ப்ரோக்ராம் லெவல். Even above that is called a portfolio level. So portfolio level பார்த்தீங்கன்னா entire finance portfolio, entire IT portfolio, entire sales portfolio, அது மாதிரி several portfolio layers இருக்கு. So அந்த லெவல்ல வந்து see when you are working on one project, வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயே வந்து there are several complexities வரும், ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயே வந்துட்டு several challenges வரும். அது வந்து when you are able to மீட் தட் அண்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் லெவல்ல இருக்க காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ்லாம் எப்படி பண்ண போறோம், எப்படி டேக்கிள் பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரியும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதே வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் லெவலில் எடுத்துட்டு போகும்போது இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் வில் பி மல்டிப்ளைங். அது போர்ட்ஃபோலியோ லெவலில் எடுத்துட்டு போகும்போது ஈவன் ஹையர் வால்யூம் இம்பாக்ட் இருக்கும். ஸோ எப்படி இது வந்து நம்ம வந்து டீல் பண்றது, ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு டேக்கிள் ஆல் தீஸ் டிபெண்டன்சிஸ், அதை பத்தி தான் வந்து டாபிக். ஸோ என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஜீரா. ஜீரா இஸ் ஜஸ்ட் அனதர் டூல். நீங்க நாளைக்கு ஜீரா யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை வேற ஏதாவது டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணலாம், வேரியஸ் அதர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை வேரியஸ் அதர் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நான் ஜஸ்ட் ஜீரான்றது ஒரு டூலா எடுத்து அதை வச்சு ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட்ஸ். ஸோ த கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த ப்ராசஸஸ் அண்ட் திங்ஸ். ஓகே, நான் ப்ரொசீட் பண்றேன். இஃப் யூ கைஸ் ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ், ஸ்டாப் மீ. ஓகே, so I think you guys are all aware of this already slide. இப்போ ஜென்ரலாக இதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டிஎல்சி, ஆல்ரெடி யூ மே பி அவேர் ஆஃப் திஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ஃப்ளோ ஆர் திங்ஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் இன் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு வந்து யூ ஆர் ஆஸ்க் டு கிரியேட் அ வெப்சைட். ஸோ திஸ் காலேஜுக்காக ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ காலேஜுக்காக ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறது அது வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொபோசல். ஸோ உங்கள் ரெக்குவயர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க். திஸ் இஸ் கால்ட் SOW இஸ் கால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க் வந்து பேசிக்கலி இட் வில் டெல் யூ வாட் யூ நீட் டு அச்சீவ். இப்போ வந்து இந்த வென் யூ ஆர் கிவிங் திஸ் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுன்ற ரெக்குவயர்மெண்ட் வரும்போது தட் இஸ் இன் ரா ஃபார்மேட். ரா ஃபார்மேட்ல வந்து வென் யூ ஆர் கிவன் தட் இஸ்
someone has to break down that things. So உங்க வெப்சைட்ல வந்து என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்கணும், என்னென்ன see website is just an example. It can be tomorrow a software project இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து it can be any other projects. அதை வந்து requirements வந்து someone has to work on the requirements and break down those requirements. அந்த phase வந்து business analyst work on it. அந்த phase is basically called as requirements analysis phase. Okay, so there will be அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ண அப்புறம் இந்த வெப்சைட்ல வந்து இத்தனை பேஜஸ் இருக்கும், அந்த பேஜஸ்ல இருந்து இந்த பேஜஸ் நேவிகேட் ஆகணும், இந்த பேஜஸ்ல இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கணும், அதை பத்தி எல்லாம் டிஃபைன் பண்றது வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் ஃபேஸ். இப்போ வந்து எப்படி வந்து ஒரு பேஜ்ல வந்து அந்த வெப் டிசைன் இருக்கணும், அது வந்து ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணா வாட் ஷுட் ஹேப்பன், ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணா எப்படி அந்த ஃபைல் போய் சேவ் ஆகணும், அதை பத்திலாம் வந்து பேசிக்கலி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வந்து எப்படி இந்த கோடிங் வந்து ஆக்சுவல் கோடிங் பண்ணுவாங்க. அந்த கோடிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த டிசைன் வந்து பண்ணணும். அதாவது பேசிக்கலி டிசைன்னா என்னன்னா, பேஜ் எப்படி லுக் அண்ட் ஃபீல் இருக்கணும், அது ஒரு டிசைனு. அடுத்து வந்து இது இருக்க சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகணும். ஸோ வேரியஸ் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, வெப் அப்ளிகேஷன் சம்திங் ஒரு யூசர் இருப்பாங்க. அடுத்து வந்து பேக்ரவுண்ட்ல வந்துட்டு சம் கோடிங் இருக்கும். இந்த வெப் டெக்னாலஜி எப்படி வெப் அப்ளிகேஷனோட யூஸ் பண்ணணும், எப்படி டேட்டா பேஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும், எப்படி சர்வரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும், அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கறது தான் வந்து பேசிக்கலி திஸ் டிசைன். ஸோ யூஐ டிசைன் வேற, ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் வேற, அந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸை பற்றி பேசுறது டிசைன் ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ கோடிங் ஃபேஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ யூ வில் பி டெவலப்பிங் யுவர் ஓன் கோடு, ஆங்குலர் கோடோ, ஜாவா கோடோ, இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் டெக்னாலஜிஸ் வச்ச கோடோ, அதை பற்றி பேசுறது வந்து கோடிங் ஃபேஸ். நீங்கள் டெவலப் பண்ண கோடை வந்து ஹவு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது, கரெக்டாக ஒர்க் ஆதா இல்லையா அப்படின்றது டெஸ்ட் பண்ணுறது டெஸ்டிங் ஃபேஸ். ஒன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டெப்ளாய் பண்ணணும். டெப்ளாய்னா என்னன்னா பேசிக்கலி த டெஸ்டட் கோட், ஒர்க்கிங் கோட், ஸோ ஃபார் யுவர் டெவலப்டு கோட் இந்த சர்வர்ல வந்து பேசிக்கலி வி ஆர் கோயிங் டு டெப்ளாய். இது பார்த்தீங்கன்னா செவரல் ஹார்ட்வேர் இருக்கு, இது ஒரு ஒன்றும் ஃபிசிக்கல் சர்வர்ஸ். அந்த டெப்ளாய்மெண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் எப்படி, எந்த வேல வந்து டெப்ளாய் பண்ணலாம், அதை பற்றிலாம் பண்ணுறது வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் ஃபேஸ். அதுக்கப்புறமா போஸ்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் லைவ் போயிடுச்சு, உங்க வெப் அப்ளிகேஷன் வாட் எவர் யூ டெவலப் இட் இஸ் லைவ். லைவ் போனதுக்கு அப்புறமா டிஃபெக்ட்ஸ் வரும், அதுக்கப்புறமா மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும், சப்போர்ட் இருக்கும், அதை பத்தி எல்லாம் பேசுறது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ். இது வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூ ஆர் அவேர். ஸோ இதுல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் எப்படி போர்ட்ஃபோலியோ லெவல் வரைக்கும் நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்றத வி ஆர் கோயிங் டு டாக். ஓகே, ஸோ தீஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லைடை நான் வந்து கூகுள்லேருந்து எடுத்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜஸ்ட் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேஸுமே வந்து திஸ் வில் ரன் ஃபார் மந்த்ஸ் லிட்ரலி. ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணும்போது வந்து ஒரு வெப் இதில் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் கேப்சர் பண்ணும்போது செவரல் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. டிசைன்லேயும் வந்து தே வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். கோடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த மோஸ்ட் டைம் கன்சியூமிங் time for the entire SDLC. ஏன்னா வந்து it is literally need to code and develop the functionalities. Okay, இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா if you just think of traditional SDLC in this entire cycle, it will take almost several months or even years. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அமேசானோ கோகோலோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து தேர் பெர்ஃபார்மிங் 23,000 deployments in production. இது எப்படி பாசிபிளா இருக்க முடியும்? ஒரு நாளைக்கு எப்படி 23,000 டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் ஹவு தே ஆர் டூயிங் இட்? இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இத்தனை வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கும்போது ஹவு தே ஆர் மேனேஜிங் சச் ஹியூஜ் வால்யூம் ஆஃப் டெப்ளாய்மெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆட்டோமேஷனோ இல்லை வந்து தே ஆர் யூசிங் மல்டிபிள் அதர் டெக்னாலஜிஸ். அது வந்து தே ஆர் யூசிங் அந்த கான்செப்ட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் ஹை லெவல் பார்த்துட்டு எப்படி இந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறாங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் த என்டையரிட்டி, இது ஃபியூ ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட்ஸ் இந்த பிக் கம்பெனிஸில், ஐடி கம்பெனிஸில். ஸோ அவங்க வந்து பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜென்ரல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நேரம். இதை தவிர்த்து தீஸ் கம்பெனிஸ் வாட் தே டூ இஸ் தே வில்
work on several things called continuous integration, continuous testing, continuous delivery. அது மாதிரி வந்து various processes, latest technologies வந்து they will work, several teams will work on all of these things. In the pipeline வந்து they will create. ஓகே, ஸோ agile டெவலப்மெண்ட்னு ஒரு கோட் எப்படி பண்றது, அது டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் வந்து ஒரு டீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில அதர் டீம்ஸ் வந்து தே வில் ஒர்க் ஆன் ஹவு திஸ் டெவலப்டு கோட். இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து டுடே வந்து ஒன் டேல வந்து நீங்க டெவலப்டு சம் 5 கோட். நாளைக்கு வந்து எஸ்டர்டே யூ டெவலப்டு ஃபியூ திங்ஸ். அந்த எஸ்டர்டே டெவலப் பண்ண கோடோட இந்த கோடை எப்படி இன்டகிரேட் பண்றது, அதை பத்தி எப்படி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டகிரேட் பண்றது. ஸோ நீங்க இதெல்லாம் உட்காந்துட்டு மேனுவலா பண்ணிட்டு இருந்தா யூ கேனாட் அச்சீவ் திஸ் வால்யூம். ஸோ அமேசானோ கூகுளோ வந்து ஹவு தே ஆர் அச்சீவிங் திஸ் சார்ட் ஆஃப் ஒன் டேல வந்து 23,000 டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ்னா 1 செகண்ட்ல வந்து they are having some automated mechanisms such that இவ்வளோ புஷஸ் வந்து இது வந்து 20,000 டெவலப்னா இது வந்து இத்தனை டெவலப்பர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. they will be having only 10,000 developers, 5,000 developers தான். அவங்க எப்படி வந்து இப்போ ஒவ்வொரு டெவலப்பர்ஸ்குள்ளேயும் கிளாஷ் இருக்கும், ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்குள்ளேயும் கிளாஷ் இருக்கும், அந்த டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கும், ஒருத்தர் முடிச்சாதான் இன்னொருத்தர் முடிக்க முடியும், இதெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க எப்படி இந்த ஹை அவைலபிலிட்டி, ஹை கன்சிஸ்டன்சி அச்சீவ் பண்றாங்கன்னா தே ஹாவ் பில்ட் திஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணி செவரல் இயர்ஸா வந்து உட்காந்து தே ஹவ் கிரியேட்டட் சச் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அது வந்து இப்போ இது ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் செப்பரேட் ஸ்ட்ரீம். இது ஒரு தனி ஸ்ட்ரீம், இது ஒரு தனி ஸ்ட்ரீம். இதை பத்தி எல்லாமே நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து வி கேனாட் லேர்ன். இதுல வந்து இதை பத்தி தனித்தனியா பேசணும்னா இட் வில் டேக் செவரல் ஹவர்ஸ் ஃபார் டாக்கிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். அதுல வந்து ரைட் நோ வந்து நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் 1 hour செஷன்ல ஐ எம் கோயிங் டு கான்சென்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் திஸ். த ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்க வந்து இதுதான் ஃபவுண்டேஷன். இந்த ஃபவுண்டேஷனை நீங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ லெவல்ல வந்துட்டு இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து வாட் ஆல் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கு, அதை எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்றது, அதை பத்தி இந்த கான்செப்ட்ஸை தான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட். அந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கு வந்து ஜீரா வந்து ஒரு டூல். அதை வந்து எப்படி நீங்க அச்சீவ் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ. ஓகே, இதுல வந்து இப்ப வந்து இது மட்டுமே இது கிடையாதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் த திங். கிளவுட் இருக்கு, அடுத்து வந்து ஆட்டோமேஷன் இருக்கு, செவரல் அதர் திங்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இது ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஃபியூ கான்செப்ட்ஸ் தே ஆர் ஆல் யூசிங் டு அச்சீவ் தி லெவல் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதுல வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஜைல் டெவலப்மெண்ட்டை பத்தி நான் பேச போறேன். அதுக்கு வந்து நான் ஜீராவை வந்து யூஸ் பண்ண போறேன். அஜைல் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்றது, அடுத்து ப்ரோக்ராம் லெவலில் எப்படி பண்றது, அடுத்து போர்ட்ஃபோலியோ லெவல்ல எப்படி பண்றது, அதுக்கு வந்து ஜீரா எப்படி யூஸ் ஆகுது போகிறது, இதை பத்தி நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம். ஸோ அஜைல் டெவலப்மெண்ட்னா என்னது, ஏன் அதை யூஸ் பண்ணணும், அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயில்டா அதை பத்தி பேச போறோம். இந்த கான்செப்ட்ஸை பத்தி நான் வந்து பேச போறதில்ல. தட் இஸ் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் செமினார்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்ளி மே நீட் டு லேர்ன். இது அஜைல்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த ப்ராசஸஸ். இந்த ப்ராசஸஸ் வந்து எப்படி வந்து வி கேன் அச்சீவ், எப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்றது, எப்படி வந்து டெலிவரி ஆக்சலரேட் பண்றது, இதை பத்தி பேச போறோம். சிஐசிடிஸ் பேசிக்கலி வென் ஒரு டீம் வந்து டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஹவு டு அச்சீவ் திஸ் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன், கண்டினியூஸ் டெஸ்டிங் அண்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி எப்படி அச்சீவ் பண்றது பத்தி பேசுறது வந்து சிஐசிடி. டெவாப்ஸ் வந்து பேசிக்கலி டெவலப்மெண்ட்னு ஒரு டீம் இருக்கும், ஆப்ரேஷன்ஸ்னு ஒரு டீம் இருக்கும். அவங்க ரெண்டு பேரையும் எப்படி வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி வென் நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐ எம் ப்ரொடியூசிங் 10 சாஃப்ட்வேர்ஸ், இது மாதிரி ஒரு 100 பீப்புள் வந்து 10 சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணா இந்த 100 சாஃப்ட்வேர்ஸையும் வந்து எப்படி ஒரு டேல வந்து டிபெண்டன்சிஸ் இல்லாம டெலிவர் பண்றது, எப்படி வந்து பேஸ் அதை பத்தி பேசுறது வந்து டெவாப்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை பத்திலாம் நம்ம பேச போறதில்ல. வி ஆர் கோயிங் டு கான்சென்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் த அஜைல். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேசிக்கலி த ஐடி போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்றது வந்து வி வேர் டாக்கிங் அபவுட் இட். அண்ட் ஒரு ஐடி போர்ட்ஃபோலியோல செவரல் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ ஹவு இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்ல how can you achieve, how can you survive, how can you have a pace. So on the pace la வந்து how they are delivering is basically through the agility. So agility என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல்
சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபேஸ்க்கு அப்புறமா இன்னொரு ஃபேஸ், ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபேஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ் இருக்கும். அது மாதிரி இல்லாம இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் லேன்ஸ் தே ஆர் கிரியேட்டிங். ஸோ செவரல் லேன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டிபெண்டன்சிஸ் வந்து கம்மியாகும். தே வில் ஹாவ் கெப்பாசிட்டி டு மூவ் குவிக்லி அண்ட் ஈஸிலி. அதை பத்தி நம்ம வந்து பேசிக்கலி அந்த கோர் கான்செப்ட்ஸை வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எப்படி பண்ணிட்டோம்னு பார்த்தோம்னா, அதை வந்து எப்படி ஸ்கேல் அப்னா என்னன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஒர்க் ஆகிறத இதை வந்து எப்படி மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல மல்டிபிள் போர்ட்ஃபோலியோ லெவல்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, அதை பத்திலாம் நம்ம வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எப்படி பண்றது அப்படின்றத நம்ம ஃபவுண்டேஷனை வந்து வி ஹவ் டு set it up. Okay, so initially I'm going to all take you to the agile development la வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, agile development வந்து எப்படி it is different from the traditional software waterfall மாடலோ, வி மாடலோ, ஸ்பைரல் மாடலோ, அதெல்லாம் விட எப்படி வந்து it is differentன்ற மாதிரி இந்த ஒரு கான்செப்ட்ஸை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, this is the base. இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஃபாலோயிங் அஜைல் டெவலப்மெண்ட். இது சில பேருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் சில தெரியாதவங்களுக்காக ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் தீஸ் திங்ஸ். இதுல வந்து பேசிக்கலி இதை பத்தி, இந்த ஸ்லைடை பத்தி நான் ப்ராப்ளி ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் லேட்டர். பட் இந்த கான்செப்ட்ஸை பத்தி நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு டாக். ஓகே, ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து என்னென்ன காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கு, என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு, அதை பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஒன் பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட், அதில் வந்து வேரியஸ் டிசைன்ஸ் இருக்கும். யூ நீட் டு லுக் இன் டு த டைம். ஒரு பர்டிகுலர் கோடை வந்து இந்த டைமுக்குள்ள வந்து நம்ம முடிக்கணும்னு இருக்கும், ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும், மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கும். இதுல நீங்க பார்க்குற ஸ்லைட்ல இருக்க எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் இருக்கும். இது இத்தனை காம்ப்ளெக்சிட்டியும் எப்படி வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த இப்ப எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து இந்த எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போறோம்னு தெரியலன்னா, இது எல்லாமே வந்து இட் வில் பிகம் chaotic. ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாம we will all be scattered everywhere. அந்த லெவலுக்கு வந்து ப்ராசஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த எப்படி வந்து நம்ம அதை வந்து அச்சீவ் பண்றதுன்ற ஒரு டாக்டிக்கோ, அது ஒரு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, அந்த கான்செப்ட் தான் இட் இஸ் கோயிங் டு அப்ளை ஃபார் ரிமைனிங் பீட் 1 ப்ராஜெக்ட் ஆர் 100 ப்ராஜெக்ட்ஸ். கண்டிப்பா வந்து சேலஞ்சஸ் இருக்கு, பட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா we are going to see. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி யூ கைஸ் ஆர் அவேர். ஸோ இது வந்து பேசிக்கலி ஒரு சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேஷன் ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். அதில் வந்து பேசிக்கலி ஒரு ரஃப் ஆர்டர் எஸ்டிமேட் வந்து இனிஷியேஷன் ஃபேஸஸ்ல வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து வெப் சைட் கிரியேஷன்ல வந்து என்ன டெவலப் பண்ண போறோம், வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டெவலப், அதை பற்றி பேசுவோம். அதில் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து பேசிக்கலி வி வில் என்ன டெவலப் பண்ணணுன்ற ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணி ஒரு பிளான் போட்டு, சார்ட்டர் போட்டு, என்ன ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், என்ன டெக்னிக்கல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் வந்து பிரேக்கப் பண்ணுறது வந்து யூ கைஸ் ஆர் ஆல்ரெடி அவேர். இதில் ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான். பேசிக்கலி டிசைன் வந்து யூஐ டிசைன் இருக்கும், அடுத்து ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் இருக்கும். இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான், பட் வந்து வி ஆர் பிரேக்கிங் அப் இன்டு லிட்டில் மோர் டீட்டெயில்டு. ஓகே, இது வந்து நம்ம வந்து இது ஒரு ஒன் சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் லெவல்ல வந்து இட் நார்மலி டேக்ஸ் செவரல் months to achieve this level of project initiation லெவல்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரிலீஸ் போறதே வந்து இட் இஸ் several months of activities. ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் how these big companies are achieving so much of code per day அப்படின்றத வந்து பார்க்குற முன்னாடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்றது, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல செவரல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல எப்படி டிபெண்டன்சிஸ் இருக்குது, என்ன ப்ராசஸஸ் யூஸ் பண்றான்றத பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து நார்மலா வந்து இது ஒரு கம்பேரிசன் பிட்வீன் தி ஓல்டு அப்ரோச் அண்ட் த நியூ அப்ரோச். நீங்க ட்ரெடிஷ்னலா வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது தேர் வில் பி செவரல் வேஸ் ஆஃப் ஒரு என்டையர் வெப்சைட் கிரியேஷன்ல என்னென்ன வந்து கிரியேட் பண்ணணும், என்னென்ன பேஜஸ் வந்து டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஃபேஸ் பை ஃபேஸாக இருக்கும். ஸோ வென் யூ ஐ மீன் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஃபேஸ் பை ஃபேஸ், இந்த ஒரு டீம் வந்து தே வில் சிட் ஆன்
creating the requirements entirely. அப்போ வந்து இந்த டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து they will not be in the picture at all. ப்ராஜெக்ட்லேயே இருக்க மாட்டாங்க அவங்க. They will be working on some other projects. இப்போ பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் வந்து they will be working on the requirements. இது வந்து அடுத்து வந்து டிசைன் ஃபேஸ் வரும்போது ஆர்கிடெக்ட்ஸோ யூஐ டிசைன் பீப்புளோ வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேஸ்ல வரும்போது இது முடிஞ்சிடும் அப்புறமா இது ஸ்டார்ட் ஆகும், இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி it was earlier happening in the older days. Okay, this was a failure. ஈவன் நவ் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் இது ஃபெயிலியர்னா இது வந்து இட் ஒர்க்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி இஃப் இட் இஸ் அ சிம்பிள் ரெக்குவயர்மெண்ட். சிம்பிளா வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ரெக்குவயர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு வந்து இதுதான் வந்து வெப்சைட் பேஜ், இதுதான் வந்து உங்க பேஜ்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேஜ்ல இத்தனை பட்டன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அப்ரோச் இருக்கும்போது தென் திஸ் ஒர்க்ஸ். பட் இந்த டுடேஸ் வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். இந்த டீம்ஸ்க்கு வந்து டிசைன் டீம்ஸ்க்கு வந்து என்ன மாதிரி இருக்க போகுது, ஹவு த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச், ஹவு த டெக்னாலஜிஸ் ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச்ன்ற ஒரு ஐடியாவே இருக்காது. ஆர் தே வில் ஹாவ் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரீம் மாதிரி தான் வந்துட்டு வி ஹவ் டு அச்சீவ்னு தெரியுமே தவிர ஹவு டு அச்சீவ்ன்றது தெரியாது. அதனால கிளாரிட்டி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கிளாரிட்டி இருக்காது. எந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த கிளாரிட்டியே இருக்காது. அந்த கிளாரிட்டி இல்லாதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை வந்து அசம்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி பேசிக்கலி தே வில் பிளாக். இப்போ இதுல ஒரு மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, 3 months ஆஃப் எஃபோர்ட் போட்டு இவங்க ஒரு அசம்ஷன் போட்டு தே லாக்டு திஸ் திங். அப்ப இங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது இஃப் அட் ஆல் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக் மேட், இந்த மிஸ்டேக்னால யூ வில் எண்ட் அப் இன் ரீகோயிங் ஹியர். வாட் எவர் இந்த 3 மாசம் டெவலப் பண்ண ரெக்குயர்மெண்டே தப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும்போது தென் பேசிக்கலி வாட் எவர் யூ ஹவ் டெவலப்டு சோ ஃபார் ஆர் டைம் ஸ்பெண்ட் சோ ஃபார் அது எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகி it will all collapse when the requirements change or complexity increases. So இது வந்து in the older days it was all working fine. But in the today's worldல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is all drastically changing and the futureலயும் அதே மாதிரி தான் வந்து டே டு டே டெக்னாலஜிஸ் சேஞ்ச் ஆகுது, ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகுது, ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. அது மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டுல வந்து ஹவு கேன் வி சர்வைவ் சச் தட் நாளைக்கு வர டிபெண்டன்சிஸ்ல ஹவு கேன் வி அடாப்ட் அவர் செல்ஸ் சச் தட் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் நாட் இம்பேக்டட் அப்படின்னு பார்க்க போறது தான் வந்து அஜைல் டெவலப்மெண்ட். அஜைல் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த சக்சஸ்ஃபுல் மெத்தடாலஜிஸ் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. அதுல வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be called as a iterative and incremental model. iterative modelனா இப்போ என்ன பேசிக்கலி இது வந்து என்டையர் ஃபேஸே வந்து இட் வாஸ் ஆல் கோயிங் ஆன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 year. இந்த 1 yearல இருக்க ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 120 ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதை வந்து பேசிக்கலி ஸ்பிளிட் பண்றது. என்ன மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணணும், லைக் என்டையர் 1 yearல பண்ணாம பாட்டா வந்து பண்றது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குன்னா அதை வந்து பெரிய டாஸ்க் இருக்குன்னா யூ பிரேக் தட் டாஸ்க் ஆர் யுவர் கோல் இன்டு ஸ்மாலர் சங்க்ஸ். சின்ன சின்ன பாட்டா பிரிச்சு அந்த சின்ன பாட்டுக்குள்ள நீங்க பிளான் பண்ணி அதுக்குள்ள நீங்க டிசைன் பண்ணி அதுக்குள்ள கோட் பண்ணி அதுக்குள்ள டெஸ்ட் பண்ணி இந்த என்டையர் திங்கை வந்து ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேரா மாத்திட்டீங்கன்னா you need not worry about what is coming in this level. Okay, so உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து you will be focusing on only this. இப்போ வந்து இந்த அஜைல்ல பாத்தீங்கன்னா இட்டரேட்டிவா இருக்கும். வாட் இஸ் இட்டரேட்டிவ்னா என்னன்னா திருப்பி செஞ்சதே திருப்பி செய்யறது இட்டரேட்டிவ். இன்க்ரிமெண்டல்னா நீங்க ஒரு இதை வந்து நீங்க ஒரு ஸ்டேஜ் அச்சீவ் பண்றீங்க, அடுத்த ஸ்டேஜ் போறீங்க. அது மாதிரி வந்து if you are doing it in stages, that is called iterative incremental model. Okay, so இதுல என்டையர் அஜைல் கான்செப்ட்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா டிவைட் அண்ட் கான்குவர் தான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு ரிஸ்கோ இல்ல காம்ப்ளெக்சிட்டியோ இல்ல வந்து வாட் எவர் சேலஞ்சஸ், ஒரு பெரிய ரிஸ்க் இருக்குன்னா அதை வந்து எப்படி டார்கெட் பண்றதுன்னா பிரேக் தட் ரிஸ்க் இன்டு மல்டிபிள் ரிஸ்க். நாளைக்கு ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்கு, அதனால எனக்கு வி கால் இட் அஸ் அ ரோட் பிளாக்னா என்னன்னா இப்போ வந்து நாளைக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு கோடிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் இது வந்துருச்சு, டெக்னிக்கலா எப்படி அச்சீவ் பண்றதுன்னு தெரியல. அது வந்து பேசிக்கலி டிபெண்டன்சி இருக்கு, இன்னொருத்தர் முடிச்சாதான் நீங்க முடிக்க முடியுன்ற மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ரிஸ்க், சேலஞ்சஸ், டிபெண்டன்சிஸ், ரோட் பிளாக்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்றதுன்னா யூ ஹவ் டு பிரேக் த டிபெண்டன்சிஸ் இன்டு மல்டிபிள் ஸ்மாலர் டிபெண்டன்சிஸ். ஒரு ரிஸ்க் இருக்குன்னா யூ ஹவ் டு
break that risk into smaller things. அதுதான் வந்து பேசிக்கலி கான்செப்ட், டிவைட் அண்ட் கான்கர். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்றோம்னா, நான் என்டையர் 6 monthsக்கு பண்ணாம ஒரு மந்த்லயும் வந்து சேம் திங்ஸை வந்து வி ஆர் ரிப்பீட்டிங். ஸோ அதனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரிஸ்க் டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே வந்து யூ வில் பி கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஒன்லி ஆன் திஸ் ஒன். நாளைக்கு வந்து எப்படி ஃபைல் அப்லோட் பண்ண போறோன்ற இதை வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். அதாவது அந்த பர்டிகுலர் ஃபேஸ் போகும்போது பார்த்துக்கும் போது நீங்க இஃப் யூ ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் திஸ் ப்ரெசன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், அடுத்து வந்து இதுல வந்து கெயின் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு யூ வில் பி ஏபிள் டு டெலிவர் ஃபாஸ்டர் இன் திஸ் செகண்ட் சைக்கிள். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி அதுதான் வந்து இந்த என்டையர் கான்செப்ட். ஸோ இதில் வந்து பேசிக்கலி இந்த அஜைல் டெவலப்மெண்ட்ல கண்டினியூஸ் சைக்கிள்ஸ் இருக்கும், ஸ்மால் ஹை ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, இது ப்ரையாரிட்டைசேஷன் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கும். இது வந்து வாட்டர் ஃபால் மெத்தட்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதை பற்றி இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எப்படி இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தென் த சேம் திங் கேன் பி அப்ளைடு இன் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஏன் நான் வந்து அஜைல் யூஸ் பண்ணணும், இல்லைனா ஏன் நான் வந்துட்டு இது பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் இருக்கும்போது, நார்மலாக ரெகுலராகவே நான் வாட்டர் ஃபால் மெத்தடாலஜியோ இல்லை வந்து ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடாலஜிஸோ வந்து ஒர்க் பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா, உங்கள் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கு, உங்கள் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் சேலஞ்சஸ் வந்து டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு, அடுத்து வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா தென் வாட்டர் ஃபால் மெத்தடாலஜி வில் ஒர்க். இப்பயும் கூட வாட்டர் ஃபால் மெத்தடாலஜியில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வில் பி வெரி சிம்பிள் ஆர் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். அதே மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கும். அப்போ வந்து திஸ் வில் ஒர்க். ஸோ காம்ப்ளிகேட்டட் ஆவ வென் த காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் இன்க்ரீசிங், வென் தென் யூ நீட் அ டிஃப்ரெண்ட் மாடல். அதுக்கு தான் வந்து பேசிக்கலி அஜைல் வந்திருக்கா. இப்போ அஜைலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஒர்க் ஃபார் சிம்பிள், இட் வில் ஒர்க் ஃபார் காம்ப்ளிகேட்டட், இட் வில் ஒர்க் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ். அனார்ச்சின்னா என்னன்னா, மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ லெவல்ல வந்துட்டு இருக்கும்போது பேசிக்கலி யூ வில் ஹாவ் செவரல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டுகெதர், செவரல் டீம்ஸ் டுகெதர், செவரல் டிபெண்டன்சிஸ் டுகெதர். அப்படி இருக்கும்போது அஜைலே வந்து இட் வில் நாட் ஒர்க். ஸோ அப்போ வந்து இந்த லெவல் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி போகும்போது தென் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். அதுக்கு தான் வந்து ஸ்கேல்டு அஜைல்னு இருக்கு, ஸ்கேலிங் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, டெவாப்ஸ் இருக்கு, அடுத்து வந்து சிஐசிடி இருக்கு, அது மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, ஆட்டோமேஷன் இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அந்த லெவலுக்கு நம்ம முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ரீச் திஸ் லெவல். ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்றதுன்னு இந்த லெவல் நம்ம இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் இந்த லெவல் போனாலுமே கூட நம்மளால மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு கேப்பபிலிட்டி வளர்ந்துரும். ஓகே, ஸோ அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து ஈவன் தோ த டாபிக் வந்து ஐடி போர்ட்ஃபோலியோ இருந்தாலும் நான் வந்து ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ earlier ஃபர்ஸ்ட் அஜைலை பத்தி பார்க்க போறோம். அஜைல் டெவலப்மெண்ட்னா என்னது? அஜைல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் பேசிக்கலி agility. You gives you agility. Agility என்னது? You make your environment such that traditional software development இல்லாம you create independent teams and independent mechanisms such that ஒருத்தர் டிபெண்ட் ஆகாம அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து தே வில் ஒர்க் ஆன் தேர் ஓன். ஓகே, அதை வந்து எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அஜைல்ன்றது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கான்செப்ட். ஓகே, அந்த கான்செப்ட்ஸ்ல வந்து மல்டிபிள் இட்ஸ் அம்பர்லா யூ கேன் சே. லைட் வெயிட் அப்ரோச்சஸ் இருக்கு, அதுல வந்து ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் அப்ரோச்சஸ் இருக்கு, இதுல செவரல் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ பாப்புலர் மெத்தடாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் திங்ஸ். இதையும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. லீன் டெவலப்மெண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க, எக்ஸ்பி யூஸ் பண்றாங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்றாங்க, செவரல் அதர் திங்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. பட் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரம் டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து இட்ஸ் பீன் வைட்லி யூஸ்டு பை மல்டிபிள் டீம்ஸ். ஓகே, பட் இது எல்லாமே வந்து அஜைல் அம்பர்லாக்குள்ள தான் வரும். இது எல்லாமே வந்து லீன் டெவலப்மெண்ட், ஸ்க்ரம் டெவலப்மெண்ட், எவ்ரி திங் கம்ஸ் அண்டர் அஜைல். இதுலயும் வந்து நீங்க எனக்கு ஸ்க்ரம் வேண்டாம், எனக்கு வந்து கான்பான் வேணும், கான்பான் ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கு, கான்பான் வேணும் அப்படின்னா அந்த கான்பான் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜிலையும் வந்து ஒவ்வொரு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. இந்த மெத்தடாலஜி வந்து பாப்புலர் ஆனதுக்கு ரீசன் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன் ப்ராசஸஸ் அண்ட் கிளியர் கட் எப்படி அச்சீவ் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீட்டெயில கொடுத்துருக்காங்க.
ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நான் அஜைலுக்குள்ள வந்து ஐ எம் further diving into one of the methodology called Scrum framework. இதுலயே பாத்தீங்கன்னா திருப்பி இந்த இமேஜே வந்து இட் இஸ் ஆல் ஹேவிங் அ மல்டிபிள் லேன்ஸ், செவரல் லேன்ஸ். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நீங்க இஃப் யூ பில்ட் யுவர் டீம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் இன் சச் அ வே தட் யூஆர் பில்டிங் செப்பரேட் லேன்ஸ், அதாவது தனித்தனி லேன் வச்சு நீங்க உங்க ப்ராசஸை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இங்க வர டிராஃபிக் வந்து நீட் நாட் பி வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் டிராஃபிக். அதுதான் வந்து கான்செப்ட். ஸோ பேசிக்கலி வந்து வென் யூ ஒர்க் ஆன், அதாவது உங்களோட ப்ராசஸை வந்து நீங்க வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் பின்ன நீங்க வந்து நடுவில் வந்து பிளாக்கர்ஸ் இல்லைன்னா வந்து தடைகள் இல்லாம நீங்க வேகமா அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஸ்கம் ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்னது, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதை பத்தி இந்த ஸ்லைடு. பேசிக்கலி வந்து உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இந்த வெப்சைட்டே வந்து பார்த்தோம்ல. ஸோ அஜைல் ஸ்க்ரம் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஒன் ஆஃப் தி சப்செட் ஆஃப் அஜைல். ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு. இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ல வந்துட்டு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அது நம்ம என்ன சொன்னோம், ஸோ வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் சொன்னோம். ஸோ அந்த வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ற ஆஸ்க்ல செவரல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து we will be creating something called a product backlog. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் வந்து பேசிக்கலி இட்ஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டோ இல்லைன்னா வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் பேப்பரோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க, என்னென்னலாம் வெப்சைட்டில் வந்து கிரியேட் பண்ணணும், என்னென்னலாம் வந்து காலம்ஸ் இருக்கணும், அது வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ராடக்ட் பேக்லாக். ஸோ உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ணுற பேக்லாக்னா என்னது, உங்கள் லிஸ்ட். பேசிக்கலி ஒரு கடைக்கு போகும்போது லிஸ்ட் போகிற மாதிரி ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்லயோ இல்லை வந்து யூ கேன் கிரியேட் இட் இன் ஈவன் இன் ஜீரா. ஸோ ஜீரால எப்படி இருக்கும்ன்றதையும் நான் காமிக்கிறேன். பட் வந்து ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னா என்னன்னா உங்க டு டூ லிஸ்ட். நீங்க வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணும்போது என்னென்னலாம், ஸோ வெப்சைட்டுன்னு இல்லை, உங்கள் ப்ராஜெக்ட் என்ன வேணா இருக்கலாம். நாளை இந்த சாட்பாட் கிரியேட் பண்ணுறது கூட இருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது அதில் வந்து என்னென்ன மேஜர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற லிஸ்ட் தான் வந்து ப்ராடக்ட் பேக்லாக். ஸோ இதை வந்து யாரு வந்து பிஸ்னஸ் ஓனர் அந்த பத்தி வெப்சைட்ல வந்து என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்றத பத்தி நாலேஜபிளா இருக்க பர்சன் வந்து he will create. அது கிரியேட் பண்ணிட்டு he will give it to the team. ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் டீம்னு ஒரு டீம் இருக்கும். அதில் வந்து டெவலப்பர்ஸ் இருப்பாங்க, டெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பேசிக்கலி தே வில் ஹாவ் சம் மீட்டிங் கால்ட் ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கலி ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்னா என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மல்டிபிள் சைக்கிள்ஸ் இருக்கும்னா, ஸோ அந்த ஒரு சைக்கிள் இஸ் கால்டு ஒன் ஸ்பிரிண்ட். ஸோ இந்த பேசிக்கலி இந்த ஒரு சைக்கிள் இஸ் கால்டு ஒன் ஸ்பிரிண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்பிரிண்ட்னா பேசிக்கலி ஒரு மந்த் ஸ்பிரிண்டா இருக்கலாம், 2 வீக்ஸ் ஸ்பிரிண்டா இருக்கலாம், இல்லை 3 வீக்ஸ் ஸ்பிரிண்டா இருக்கலாம். ஸோ ஒரு இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை வந்து தே வில் பிளான். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் 1 மந்த்ல வந்து என்னென்னலாம் நம்ம அச்சீவ் பண்ண போறோம், என்னென்னலாம் டாஸ்க் இருக்கு, யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து இந்த பர்டிகுலர் 1 மந்த் பீரியட்ல நம்ம என்னென்னலாம் அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, லிஸ்ட் டவுன் பண்ணி தே வில் கிரியேட் அ சப்செட். இப்போ இதுல 100 ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா இந்த 100 ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஒரு சப்செட் எடுத்து 10 ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தான் நம்மளால இந்த 3 வீக்ஸ்ல அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு திருப்பியும் ஒரு சப் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த சப் லிஸ்டுக்கு பேரு ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். அதாவது ஒரு 10 ஸ்பிரிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா 10 மந்த்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இருக்குன்னா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல வந்து நான் என்னென்னலாம் அச்சீவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு சப் லிஸ்ட் எடுக்கிறது தான் வந்து ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். ஸோ அந்த எடுத்ததுக்கு அப்புறமா டெவலப்மெண்ட் வந்து தே வில் பேசிக்கலி பெர்ஃபார்ம். டீம் வந்து டெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அனலிஸ்ட் வந்து எப்படி பண்றது வந்து தே வில் ஒர்க் ஆன் 1 வீக்ல இருந்து 2 வீக் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பேசிக்கலி 1 to 4 weeks of sprint. இந்த டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது செவரல் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் வரும், செவரல் டிபெண்டன்சிஸ் வரும். அந்த டிபெண்டன்சிஸோ ரோட் பிளாக்ஸோ ரிஸ்கோ வரும்போது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்கோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோ நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாம போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் மீட்டிங்ல வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அதாவது வந்து இப்போ வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் 1க்கு நான் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு டேட்டா பேஸ்ல வந்து ஒரு டேபிள் இருந்தாதான் வந்து அது பண்ண முடியும் அப்படின்ற டிபெண்டன்சியை ஐடென்டிஃபை பண்ணி
டேட்டாபேஸ் கிரியேஷன் வந்து R2 ஆக்டிவிட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு அசைன் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி டேட்டாபேஸ் பிசிக்கலா அந்த ஹார்ட்வேர் இருந்தாதான் அந்த டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ண முடியும். அது இஸ் பேசிக்கலி அப்போ டேட்டாபேஸ் கிரியேஷன் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிச்சாதான் இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிக்க முடியும், இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிச்சாதான் இந்த ஆக்டிவிட்டி முடியும், இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிச்சாதான் ப்ராஜெக்ட் முடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி வந்து பேசிக்கலி இந்த டிபெண்டன்சிஸ் எப்படி அப்படின்றத என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணணும், எதை வந்து எந்த டாஸ்க்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணா அடுத்த வர ஸ்பிரிண்ட்ல வந்து we can move faster, how we can implement faster அப்படின்றத பத்தி பேசுறது வந்து இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங். அந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்ல நான் வந்து உங்களுக்கு ஜீராலையும் காமிக்கிறேன். ஸோ தட் யூ வில் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வைல் ஐம் ஸ்பீக்கிங். ஸோ ஜீரா டூல்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேசிக்கலி ஒன் ஆஃப் த டூல்ஸ் டு அச்சீவ் வாட் எவர் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இதில் வந்து செவரல் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், எக்ஸாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸு. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தேர் ஆர் சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு. இந்த டு டூ டாஸ்க் இருக்கு, இட்ஸ் கால்ட் அ போர்டு. ஓகே, ஸோ இது கான்பான் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி வந்து தேர் ஆர் செவரல் அதர் போர்ட்ஸ். ஸ்க்ரம் போர்டு இருக்கு. ஸோ ஸ்க்ரம்மை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸ்க்ரம்ல வந்து பேசிக்கலி அந்த இந்த பேக்லாக்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் வந்து பேசிக்கலி இந்த பேக்லாக். இதில் வந்து ஐ வில் கிரியேட் அண்ட் ஷோ யூ. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நத்திங் த பேக்லாக். இந்த பேக்லாக்ல வந்து நாளைக்கு நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணணும்னா அதை வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி பேசிக்கலி இஃப் ஐ சே sample task. Okay, so இந்த சாம்பிள் நான் கிரியேட் பண்றது வந்து பேசிக்கலி இட் கேம் அண்ட் செட் இன் திஸ் பேக்லாக். இந்த பர்டிகுலர் பேக்லாக்ல இந்த பர்டிகுலர் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வந்து நான் எந்த ஸ்ப்ரிண்ட் ஆர் எந்த மந்த்ல போட்டா தென் தேர் வில் பி அ டிபெண்டன்சி இன் த ஃபியூச்சர் ஸ்ப்ரிண்ட் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் வந்து பேசிக்கலி திஸ் ஸ்ப்ரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங். அந்த ஸ்ப்ரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்ல வந்துட்டு பேசிக்கலி இந்த 3 வீக்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். இது பேக்லாக், இது ஸ்ப்ரிண்ட்னு பார்த்துட்டோம். அடுத்து வந்து ரோட் மேப்னா எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த்ல வந்து என்ன பேக்லாக் இருக்கு, என்ன டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்றது இந்த டூல் உங்களுக்கு காமிக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து இது பேசிக்கலி எவ்ரி 24 ஹவர்ஸ்ல வந்து இன்னைக்கு என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம், வாட் வி ஆர் கோயிங் டு அச்சீவ், எஸ்டர்டே என்ன அச்சீவ் பண்ணோம், அதை பத்தி வந்து ஒரு மீட்டிங் நடக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெய்லி ஸ்க்ரம் மீட்டிங். இந்த மீட்டிங்ல வந்து என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு, என்ன டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கு, என்ன வந்து இன்னைக்கு அச்சீவ் பண்ண போறோம், நாளைக்கு என்ன அச்சீவ் பண்ண போறோம், நேற்று என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம், அதை பத்தி பேசுவாங்க. இது வந்து டெய்லி வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் மீட்டிங் மாதிரி நடக்கும். நடந்ததுக்கு அப்புறமா பேசிக்கலி ஒன்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஆஃப்டர் 1 month ஆஃப் ஒர்க் ஆர் சம்திங். இந்த 1 month ஆஃப் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கோ, என்னென்ன இது எல்லாமே டெஸ்டிங் முடிஞ்சுதான் இங்க வருது. இந்த முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து என்ன வாட் ஆர் த லேர்னிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மீட்டிங் போட்டு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து டெஸ்டட் ப்ராடக்ட். இந்த டெஸ்டட் ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எப்படி நடக்குதுன்றது ஸ்க்ரம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி இட்ரேட்டிவ் ஒன் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல். ஓகே, ஸோ இது பேசிக்கலி இந்த சாம்பிள்ஸ் பேக்லாக்னா எப்படி இருக்கும், அதாவது ஜீரால எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இந்த ஜீரா டூலை யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பேசிக்கலி வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கலி என்டையர் பேக்லாக். இது வந்து ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னு சொல்லலாம். இதுலேருந்து ஒரு ஐட்டம் எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரிண்ட்ல சப்செட் எடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்ப்ரிண்ட் பேக்லாக். இந்த ஸ்ப்ரிண்ட் பேக்லாக்ல வந்து வென் யூ ஆர் டேக்கிங் ஒன் ஐட்டம், அதுல வந்து ஜீரா போர்ட்ல வந்து டூ டூன்னு இருக்கும். அவங்க அந்த பர்டிகுலர் டெவலப்பர் அந்த ஆக்டிவிட்டி முடிச்ச அப்புறம் ஹி வில் மூவ் தட் ஐட்டம் டு இன் ப்ராக்ரஸ். முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கோட் ரிவ்யூ போகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர்லியர் கான்செப்ட்ஸ்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் வந்துட்டு இது முடிச்சிட்டியான்னு கேட்பாரு. இப்போ இந்த அஜெட் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க வேலைகளை தானாவே வந்து டூ என்ன முறுக்கு முடிக்கணும் அப்படின்றது இந்த ஜீரா போர்டோ இல்லைன்னா டூ லிஸ்ட்டா உங்களுக்கு சொல்லிடும். அதுலயே உங்களுக்கு வந்து என்ன டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கு, என்ன
காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு டூல்ல காமிக்கும். ஸோ ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு, ஜீரா ஒரு டூல் தான், அது மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. அந்த டூல்ஸை வச்சு நம்ம வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்டோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும், இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க்கு வந்து என்ன டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும். இதில் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, ஸ்டோரிஸ் இருக்கு, எபிக்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் பேசிக்கலி ஃபர்தர் டீப் டைவ் இன்டு ஜீரா. அதை பத்தி பேசலாம் நம்ம. இப்போ வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கம்ல வந்து வி டாக்ட் அபவுட் அஜைல் டீம்ஸ். அஜைல் டீம்ஸ்ல வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஓனர்னு இருப்பார். ப்ராடக்ட் ஓனர் தான் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் கேப்சர் பண்றவர். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ன்றவர் வந்து பேசிக்லி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு ஈக்குவலண்ட். அவர் வந்து எப்படி வந்து இவங்க டீம்ஸ் வந்து ஒழுங்கா பண்றாங்களா, டிபெண்டன்சிஸ் எப்படி ரிசால்வ் பண்றது அப்படி பத்தி பண்ணுவாங்க. டெலிவரி டீம் இஸ் த ஆக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் டீம். அடுத்து வந்து இதுல இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி பேக்லாக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை பத்தி ஒரு ஸ்லைடு. இது ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான். இப்படி நம்ம நம்ம வி ஆல் டாக்ட் அபவுட் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ். இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் வந்து ஒரு பெரிய டிவைட் அண்ட் கான்கர் ரூல்ல இப்போ யூ ஹாவ் அ பிக் திங் டு அச்சீவ். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கு. அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து எப்படி பிரேக் பண்றது? இப்போ ஒரு வந்து இஃப் யூ ஹாவ் அ காம்ப்ளெக்சிட்டினா அதை வந்து யூ ஹவ் டு பிரேக் டவுன் தட் காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்டு ஸ்மாலர் திங்ஸ். இப்போ ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குன்னா அதை வந்து பிரேக் டவுன் இன்டு ஸ்மாலர் சங்க்ஸ். ஒரு பெரிய கல் வந்து சின்ன சின்ன உடைக்கிற மாதிரி ஒரு ரிஸ்கை வந்து சின்ன சின்ன உடைச்சிட்டு, ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து சின்ன சின்ன உடைச்சிட்டு யூ டு ப்ராரிட்டைஸ். எதை ஃபர்ஸ்ட் நான் அச்சீவ் பண்ணணும், இதை ஃபர்ஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணணுமா, இல்லை பெரிய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணுமா, அப்படி ஒரு நம்ம ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் வச்சுட்டோம்னா தென் இந்த ப்ரையாரிட்டி முடிச்ச அப்புறம் தான் இந்த ப்ரையாரிட்டி வரணும். இந்த அது மாதிரி வந்து பேசிக்கலி இந்த ரோடு மேப் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இந்த ரோடு மேப்னா என்னது? பேசிக்கலி நாளைக்கு இந்த ரிலீஸ்ல வந்து நான் இதை அச்சீவ் பண்ண போறேன், இன்னைக்கு வந்து இதை நான் அச்சீவ் பண்ண போறேன், அது மாதிரி ஒரு பிளான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வென் வி கிரியேட் அ என்டையர் பிளான், இன்னைக்கு என்ன அச்சீவ் பண்ண போறேன், 3 months டவுன் த லைன்ல என்ன அச்சீவ் பண்ண போறேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் சிட் அண்ட் கிரியேட் ஒன் பிளான். அந்த பிளான் வந்து வேரி ஆகும். நாளைக்கு இந்த இது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த டிபெண்டன்சி இருந்தால் தான் இதை முடிக்க முடியும்ன்றது அப்பதான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இதை வந்து பேசிக்கலி பிரேக்கப் பண்ணி இதை வந்து ரீப்ரைடைஸ் பண்ணுவாங்க. இதை இங்கே எடுத்துட்டு வருவாங்க, இதை வந்து அப்புறமா மூவ் பண்ணுவாங்க கீழே. அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றது பேசிக்கலி அந்த அஜைல் கான்செப்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா எஃபோர்ட் அதெல்லாம் வந்து தே வில் கால்குலேட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரிண்ட் பத்தி பார்த்தோம், ஒரு ஸ்ப்ரிண்ட்டுக்குள்ள வந்து பேக்லாக் பார்த்தோம். அதே மாதிரி செவரல் ஸ்ப்ரிண்ட்ஸ்ல நடக்கும். அந்த செவரல் ஸ்ப்ரிண்ட்ஸ்ல நடக்கிற ஒர்க்கு வந்து ஒரு ரிலீஸா போகும். ஸோ ஒன் ரிலீஸ்ன்றது மேபி லைக் 3 months ஆஃப் எஃபர்ட். அப்போ வந்து இனிஷியலா வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஹார்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும், இந்த ஆக்சஸ் பெர்மிஷன்ஸ் இருந்தால் தான், அதெல்லாம் வந்து இனிஷியேஷன்ஸ் மெட்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்ப்ரிண்ட்லயும் வந்து அந்தந்த பர்டிகுலர் டார்கெட்டை வந்து தே வில் ஃபோக்கஸ் ஆன். அதுக்கப்புறமா என்டையர் ஸ்ப்ரிண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ரிலீஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ரோடு மேப் வரும். அந்த ரோடு மேப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராடக்ட் விஷன் வந்து அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை பத்தி இந்த ஸ்லைடு. ஸோ நான் போயிட்டே இருக்கேன், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த அஜைல் பிரின்சிபல்ஸ்ல வந்து ஒரு இட்ஸ் பேசிக்கலி கால்ட் அ மைண்ட் செட் சேஞ்ச். முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் சேஞ்சில் வந்து கஸ்டமர் என்ன உங்களுக்கு வரணும் அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அடுத்து வந்து சேஞ்ச் முன்னாடி வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லி இருந்த டெவலப்மெண்ட்லலாம் வந்து இதுதான் ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா, சைன் ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து மாடிஃபை பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் அஜைல் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து நாளைக்கு வந்து இப்போ ஒரு மொபைல் ஆப்பை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அது அவுட் டேட்டட் ஆயிடுச்சு, இப்போ வந்து கஸ்டமர்ஸ் லைக் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க, அப்போ வரும்போது அதை வந்து நம்ம ரீமாடிஃபை பண்ணும்போது நாளைக்கு வந்து சேஞ்ச் வரும். அந்த சேஞ்சை வந்து எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்றது, எப்படி வெல்கம் பண்றது, அதை பத்தி எல்லாம் பேசுறது வந்து அஜைல் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ஒரு 12 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. அந்த பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ராசஸ் டூல்ஸை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கும் இன்ட்ராக்ஷனுக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அப்போ தான் வந்து த டீம்ஸ் கேன் இன்ட்ராக்ட் பிட்வீன் ஈச் அதர். அதுக்கு வந்து என்ன டிபெண்டன்சிஸ் இருக்குது, என்ன சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா தென்
டிபெண்டன்சிஸ் வித் அதர் டீம்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். அந்த ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் ஃபாஸ்டர். ஓகே, ஸோ இதை பற்றிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். So see, even after this, some people என்ன பண்ணுவாங்க, agile is not my ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கு. ஸோ ஹவு ஆம் ஐ கோயிங் டு அச்சீவ், நான் வந்து நாளைக்கு எக்ஸாமுக்கு எப்படி கிளியர் பண்ண போறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இல்லாம என்னால முடியும் அப்படி, இஃப் அட் ஆல் வி ஹாவ் ஃபைண்ட் அ வே, நம்மளால முடிக்க முடியும் அந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்றது தான் வந்து பேசிக்கலி இந்த மைண்ட் செட்டு. இப்போ முன்னாடி இருந்த எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இருப்பார், அவரு தான் டெசிஷன் எடுத்துட்டு இருப்பாரு, கஸ்டமர்ஸ் கொடுப்பாங்க, அவங்க வச்சுப்பாங்க. இப்போ என்டையர் மைண்ட் செட் சேஞ்சு. இதுல வந்து அவங்கவுங்க டெசிஷன் எடுப்பாங்க, அவங்கவுங்க கொலாபரேட்டிவ் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட்ல இருந்து யூ பேசிக்கலி சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் செட் டு growth மைண்ட் செட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுக்கிட்டா தென் அவங்கவுங்க டெவலப் பண்ணும்போது டிபெண்டன்சிஸ் கம்மியாகும், தானே வந்து அவங்க தே வில் டெவலப். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஸ்லைடு பேசிக்கலி வந்து இது எல்லாமே பேசிக்கலி வி ஹவ் ஆல் சீன் தட் ஒரு பிளான் போட்டு இப்படி எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி வந்து டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஸ்மார்ட் கோல்ஸ் இருக்கணும். ஸ்மார்ட் கோல்ஸ்னா என்னன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும், மெசரபிளா இருக்கணும், அச்சீவபிளா இருக்கணும். இப்படி இருந்தாதான் வந்து ஒர்க் ஆகும். நான் வந்துட்டு இப்ப நீங்க யுவர் ஆல் கம்மிங் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட், உங்க கோலை வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோல்ல இருக்கும்போது நான் வந்து நாளைக்கு போயிட்டு ஒரு உடம்புல டாக்டர் மாதிரி பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு கோல் வச்சீங்கன்னா யூ டு சேஞ்ச் த திங். நான் அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பத்தி இப்ப படிச்சாதான் அதை பண்ணி அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணும், அதாவது உங்க வெப்சைட் கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு இந்த ஒரு 5 கேள்வி கேட்டுட்டு அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் டேலண்டட் இன் சிங்கிங், அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். நான் வந்துட்டு நானும் எல்லாரும் மாதிரி நானும் போறேன் அப்படின்னு பண்ணாம you focus on your own talent and what is your area of interest. இது வந்து ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் சாஃப்ட்வேர், உங்க ஜென்ரல் லைஃப்லயே கூட நீங்க அப்ளிகபிளா வந்து உங்க கோல்ஸையோ உங்க பிளான்ஸையோ வந்து ரீமாடிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா வேணும், உங்களுக்கு என்ன வேணும், நீங்க என்ன எதுக்காக இது பண்றீங்க, எதுக்கு எப்ப பண்ண போறீங்க அப்படின்னு இந்த 5 கேள்விகளை வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா பேசிக்கலி யூ கேன் அச்சீவ் எனி திங். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன டிசிப்ளின் பண்றது, how 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 you are specific, உங்க வெப்சைட் பண்றதுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும், எப்படி வந்து மெஷர் பண்றது. இப்ப வந்து மெஷரே பண்ணாம நீங்க டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆர் யூ மேக்கிங் அ ப்ராக்ரஸ் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் இல்லைன்னா ரன் டைரக்ஷன்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அது தெரியாது. ஸோ இப்போ அச்சீவபிள் டார்கெட்ஸ் தான் வைக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஏதாவது அன்அச்சீவபிள் டார்கெட்ஸ் வச்சுட்டு அதை வந்து முடிக்க முடியாம ஃபெயிலியர் ஆயிடுவாங்க. ஸோ உங்களோட அஜைல் ப்ராஜெக்ட்லயோ வந்து whenever you are keeping a goal, அச்சீவபிள் கோலா வைக்கணும், ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அச்சீவ் முடியும். இல்லைன்னா வந்து நீங்க இஃப் யூ ஆர் நாட் லுக்கிங் இன் டு ஆல் தீஸ் டேர்ம்ஸ் யூ வில் டெஃபினெட்லி ஃபெயில். ஓகே, அப்போ ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் யூ பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆன் தீஸ் திங்ஸ். இந்த 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 ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நீங்க வந்து இது வந்து ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ இது வந்து ஜென்ரலா நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்க ஓன் லைஃப்லயே கூட நீங்க அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னா தென் யூ வில் சி யுவர் கோல்ஸ் பீன் மெட். ஓகே, ஸோ அதுதான் பேசிக்கலி இந்த பர்டிகுலர் மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் அச்சீவ். ஓகே, ஸோ இந்த அஜைல் டெவலப்மெண்ட் நான் ஏற்கனவே காமிச்சேன், அதே தான் திருப்பியும். ஸோ நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் இதில் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி செட் பண்ணுவாங்க. அந்த இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கு. ஸோ அஜைல் ரிலீஸ் இது வந்துட்டு அதை இங்கேருந்து வரணும். ஆக்சுவலி வி ஹவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். ஸோ ஒரு ஆட்டோமேட்டட் டெலிவரி எப்படி பண்றது, டெய்லி எப்படி பண்றது, இட்ரேஷன் ஒன்ஸ் யூ டூ தட் யூ ஹவ் டு இட்ரேட் இட். அதை இட்ரேட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரிலீஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா யூ ஹவ் டு செட் த ஸ்ட்ராட்டஜி. அதுக்கப்புறமா அதுல என்ன வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி பண்றது, ரோட் மேப்பை வச்சுக்கணும், பேக்லாக் இருக்கணும், ஃப்ளோஸ் இருக்கணும், வெலாசிட்டி இருக்கணும், அதெல்லாம் பண்ணா தென் பேசிக்கலி இட் வில் ஆல் ஒர்க். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதுல எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க, பிகாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஜம்ப் டு மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நவ். ஓகே,
ஸோ நான் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெத்தடாலஜிஸ் வந்து ஜெயில வச்சு எப்படி பண்ணணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ லெவலில் வரும்போது வென் மல்டிபிள், அதாவது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து இருக்க டிபெண்டன்சி, ஸோ இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து இருக்கும். இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சாதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வரும். இப்போ வந்து ஒரு டீம் முடிச்சாதான் இன்னொரு டீம் முடிச்சதுன்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயே வந்து டீம் லெவல் டிபெண்டன்சிஸ் பார்த்தோம். அது எப்படி நம்ம வந்து பண்ணணும்னா அது வந்து டிவைட் அண்ட் கான்கர்ன்ற மாதிரி பிரேக்கப் பண்ணிட்டு இந்த டிபெண்டன்சிக்கு முடிச்ச அப்புறம் தான் இதை முடிக்க முடியும்ன்றது ரீப்ரைட்டைஸ் பண்ணணும். ஸோ ரீப்ரைட்டைஸ் இந்த முன்னாடி முடிச்சிட்டோம்னா தென் செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்ச அப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டின்றத வந்து பிளானிங்ல பண்ணிட்டோம்னா தென் யூ கேன் அச்சீவ் தட் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ ஸ்கேலிங்னா என்னன்னா பேசிக்லி அதே தான், பட் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் லெவல்ல போகும்போது அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்றது அப்படின்றதுக்கு நம்ம இருக்கு. இதுல வந்து வேரியஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் லெசன் இருக்கு, இது மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. பாப்புலரான ஃப்ரேம் ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஜெல் ஃப்ரேம் ஒர்க். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க். இதை உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை, பட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ ஹை லெவல். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கேல் அஜில் ஃப்ரேம் ஒர்க். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு டீம்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, எப்படி சிஐசிடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, எப்படி அஜைல் ரிலீஸ் ட்ரெயின் எப்படி பண்றது, மல்டிபிள் ட்ரெயின்ஸ் எப்படி பண்றது, மல்டிபிள் போர்ட்ஃபோலியோ லெவல்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்றத பத்தி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து விஷன் வைக்கணும், ரோட் மேப் வைக்கணும். இதெல்லாம் பண்ணா தென் என்டர்பிரைஸ் லெவல்ல அமேசானோ இல்லை வந்து ட்விட்டரோ பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல் அச்சீவிங் திஸ் லெவல் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி. இந்த லெவல் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தால் தான் இந்த லெவல் போக முடியும். இந்த லெவல் போனால் தான் அப்படி தென் யூ கேன் ஸ்கேல் அப். ஓகே, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ செப்பரேட் டாபிக் ஆல் டுகெதர். இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா இட் வில் டு பி என்ன டிஃப்ரெண்ட் திங். இப்போ வந்து சோஃபார் இதை வந்து பார்த்தோம். ஜீரால வந்து ஜீரானா என்னது, ஜீராவை பத்தி எப்படி பண்றது, சோஃபார் நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன். ஸோ ஜீரா வந்து ஒன் ஆஃப் த டூல்ல வந்து இது எல்லாமே அதோட கான்செப்ட்ஸ். இதுல வந்து போர்ட்ஃபோலியோ லெவல்ன்றது தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். அதுல வந்து சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் லெவல் எப்படி பண்றது, தென் டீம் லெவல் எப்படி பண்றது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டேஷ்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்க்ரீன்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரா. இதுல வந்து இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லையும் இந்த பிஎஃப்ன்றது ஒரு ப்ராஜெக்ட். இதுல வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த டியூரேஷன்ல இருந்து இந்த டியூரேஷன் வரைக்கும் இருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியறதுக்கு இந்த டிபெண்டன்சி இருக்கு. அது மாதிரி யூ கேன் பிரேக் அப். ஸோ அதே தான் டிவைட் அண்ட் கான்கர்ன்ற கான்செப்ட் தான். பேசிக்கலி உங்க என்டையர் காம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து யூ வில் பிரேக்அப் இன்டு ஸ்மால் திங்ஸ். அப்போ அந்த பிரேக்அப் வென் யூ ஆர் டூயிங் அந்த டிபெண்டன்சிஸ், இந்த டிபெண்டன்சிஸ் முடிச்சாதான் இந்த டிபெண்டன்சிஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரோட் மேப் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ரையாரிட்டி அப்போ வந்து தென் இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சாதான் முடியும்ன்றத ரீப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா தென் யூ வில் டார்கெட் தட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட். அந்த ரிஸ்கை முதல்ல டார்கெட் பண்ணுவீங்க. அப்போ வந்து தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளியரிஃபை த ரவுட்டை வந்து கிளியர் பண்ணி நீங்க வந்து தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ். ஓகே, இது இன்னொரு வியூ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட், இது இன்னொரு ப்ராஜெக்ட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் டிபெண்டன்சி இருக்குன்னா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்க ஒர்க்கை வந்து நீங்க பேசிக்கலி பிரேக் டவுன் பண்ணி ஸ்மால் சங்கா வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணிடுறீங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து இது ஒரு டிபெண்டன்சியா இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து பேசிக்கலி ரீப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்துடணும். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து டெவலப்பர் 1 ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இவங்க டெவலப்பர் 2 ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னா டெவலப்பர் 2 வந்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பிரிண்ட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பிரிண்ட்ல வந்து திஸ் இஸ் த டார்கெட் அப்படின்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கு இந்த ரோட் மேப் வந்து பேசிக்கலி உங்களுக்கு வந்து ஒரு விசிபிலிட்டி கொடுக்கும். அந்த விசிபிலிட்டியை வந்து நீங்க அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னா தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் பை பிரேக்கிங் டவுன் இட் இன்டு ஸ்மாலர் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இது பேசிக்கலி ஃபியூ சார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஜீரா. இதுல வந்து சம்
ப்ரையாரிட்டைஸ்ல வந்து இந்த ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியில இது இருக்கு, இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கோட ப்ரையாரிட்டி என்ன, அடுத்து வந்து இத்தனை பேர் இத்தனை ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, இது மாதிரி அது மாதிரி சம் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி உங்க ட்ராக் ஆகுது, உங்க பிளான்டு எஃபோர்ட்ஸ் எப்படி வந்து ஆக்சுவலா மூவ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து இப்போ வந்து திஸ் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் லெவல் ஆர் போர்ட்ஃபோலியோ லெவல். இப்போ வந்து டியூஎல்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும்போது இப்போ செவரல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் செவரல் டெவலப்பர்ஸ் இருக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் எப்படி ட்ராக் ஆகுது, அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து என்ன டிபெண்டன்சிஸ், யார் இதை ஒர்க் பண்றா, எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த டாஸ்க், எந்த நேரத்தை முடியுது, எந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து நம்ம டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ரோட் மேப்பை வந்து இந்த டூல் கொடுக்கும். இந்த டூல் மட்டும் இல்லை, மற்ற டூல்ஸ்களும் இருக்கு மார்க்கெட்ல. அந்த மாதிரி வச்சு when you are dealing with the problem in a disciplined and way, உங்களால அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை அச்சீவ் பண்ண முடியும். இது ஒரு அனதர் வியூ. இப்போ வந்து இந்த வியூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்டிகுலர் டெவலப்பருக்கு வந்து என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கு, அதாவது வந்து இந்த ஸ்பிரிண்ட்ல இருந்து இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்கு, இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பிரிண்ட்ல அவர் வந்து லீவ்ல போறாரு அப்படின்னா அவர் ஹீஸ் பீன் ஓவர்லோடடு அப்படின்ற மாதிரி இந்த டூல் காமிக்கும். இந்த ஒரு டூல் அப்போ வந்து பிளானிங் பண்ணும்போது ஹீ இஸ் ஓவர்லோடட் அப்படின்ற மாதிரி காமிக்கும் போது தென் அதுக்கேத்தாப்புல பிளானிங்கை வந்து யூ கேன் சேஞ்ச். இப்போ அதுக்கேத்தாப்புல பிளானிங்கை சேஞ்ச் பண்ணலாம். என்ன ஆகும்னா, யூ ஆர் புட்டிங் சம் பிளான் விச் இஸ் அன்ரியலிஸ்டிக் பிளான் போடும்போது அதுக்கு டெஃபினட்டா ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ இந்த ரோட் மேப்பை வந்து பேசிக்கலி இந்த ஜீரா டூல் வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங் யூ டு நாளைக்கு என்ன டிபெண்டன்சி, நாளைக்கு அவர் ஒரு வாரத்துக்கு லீவ்ல போறாருன்னா அவரோட கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படின்றத வந்து முன்னாடியே காமிக்கும் போது நீங்க அதுக்கேற்றப்பல வந்து இன்னொரு ஆல்டர்னேட் டெவலப்பருக்கு வந்து இவரு கொடுக்காம அந்த பர்டிகுலர் வந்து இன்னொரு டெவலப்பருக்கு கொடுப்பீங்க. அப்படி ரீப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அப்படி பிளான் பண்ணும்போது தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் யுவர் டார்கெட்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு நாளைக்கு எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும்ன்றத ஒரு ரோட் மேப் கிரியேட் பண்ணனால தென் யூ ஆர் ஏபிள் டு அச்சீவ். இதுதான் வந்து பேசிக்கலி ஓவரால் டாபிக். இதுல வந்து நான் வந்து இந்த சொன்ன கான்செப்ட்ஸை கவர் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியலன்னா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. ஸோ ஐம் ஆல்மோஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் தி திங். ஸோ எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? Yes, sir. சொல்லுங்க மேடம். Sir, good morning, sir. Is portfolio the highest level in the organization? Okay. The portfolio வந்து highest level in the organization. This is the question. நம்ம portfolio வந்து இந்த இங்க பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லைட்ல வந்து இதுதான் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தோம். இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ஆர்கனைசேஷன்ல அப்படின்றதான் கேள்வி. ஸோ இட் இஸ் நாட் த ஆன்சர். இப்போ போர்ட்ஃபோலியோ வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐடி போர்ட்ஃபோலியோன்னு ஒன்று இருக்கும், சேல்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோன்னு ஒன்று இருக்கும், அடுத்து வந்து ஃபினான்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோன்னு இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் லெவல்ல வரும். ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ வந்து அதுதான் வந்து டாப் மோஸ்ட் கிடையாது. நான் வந்து ஐடி போர்ட்ஃபோலியோவை எடுத்ததுக்கான ரீசன் வந்து என்டர்பிரைஸ் லெவல்ல வந்து நீங்க வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டிஸை மேனேஜ் பண்ணணும்னா நான் அந்த காமிச்ச மாதிரி ஸ்கேல்டு அஜைல் ஃப்ரேம்வொர்க்கோ இல்லைனா வந்து அது அட்வான்ஸ்டு டாபிக்ஸோ யூஸ் பண்ணாதான் என்டர்பிரைஸ் லெவல்ல வந்து ஆர்கனைசேஷன் லெவல்ல வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். நான் அந்த லெவல் காம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து உங்களுக்கு கொண்டு போக விருப்பம் இல்லை. உங்களுக்கு ஐடி போர்ட்ஃபோலியோ லெவலே இட்ஸ் ஆல்ரெடி வெரி ஹியூஜ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. அதுக்காக வந்து பேசிக்கலி நான் ஐடி போர்ட்ஃபோலியோ லெவலில் எடுத்திருக்கேன். பட் த ஆன்சர் இஸ் ஐடி போர்ட்ஃபோலியோ வந்து அந்த போர்ட்ஃபோலியோ லெவல் வந்து இட்ஸ் நாட் த, இதுக்கும் மேலே வந்து இன்னும் என்டர்பிரைஸ்னு ஒரு லெவல் இருக்கு, ஆர்கனைசேஷன் ஒரு லெவல் இருக்கு. Thank you, sir. வேற எதுவும் கேள்வி இருக்கா? Good morning, புரிஞ்சுதா sir. இல்ல வேற எதுவும் ஆன்சர் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. Sir, my question is, if we repeat the actions like testing again and again, won't it take more time and more cost? Okay, so the question is, we were talking about this particular slide. So the question is, we are repeating test here, testing here, we are repeating it. So இந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணும்போது we are redoing it. ஸோ இங்கே வந்து ஏர்லியர் மாடலில் வந்து we were doing one effort of testing.
அது வந்து ஒரு 5 hours ஆகுதுன்னா 5 hours தான் ஆச்சு. ஸோ இஃப் யூ சி த டெவலப் அஜைல் டைம்ல இங்கேயும் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றோம், இங்கேயும் ரிப்பீட் பண்றோம், வி ஆர் ரிப்பீட்டிங் இட். ஸோ இப்படி ரிப்பீட் பண்ணா தென் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் கேள்வி. எஸ், டெஃபினெட்லி காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃபர்ட்டை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 100 days ஆகுதுன்னா இந்த எஃபர்ட் முடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா வந்து 120 days-ஓ இல்லை 150 days-ஓ கண்டிப்பா வந்து காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அஜைல் மெத்தடாலஜியில. பட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க குவாலிட்டி வந்து பக்காவா இருக்கும். ஸோ உங்க வந்து வென் யுவர் குவாலிட்டி இஸ் இம்ப்ரூவ்ட், இதை வச்சு நீங்க போட்டீங்கன்னா ஒரு 100 டிஃபெக்ட்ஸ் வருதுன்னா இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணும்போது யூ வில் ஹாவ் அ லெஸர் டிஃபெக்ட்ஸ், 20 டிஃபெக்ட்ஸ் தான் வரும். ஸோ குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்ஸ் ஆகும்போது இப்போ வந்து நீங்க 100 டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு யூ வில் எண்ட் அப் ஸ்பெண்டிங் அனதர் 2 weeks. அப்போ வந்து இதுல வர காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஈவன் பி ஹையர் than this one. ஸோ இந்த அஜைல் டெவலப் டெலிவரி மெக்கானிசம்ல வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் லுக்கிங் இன் டு த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ், ரிஸ்க் எல்லாமே வந்து டெஸ்டிங்கோ இல்லை எனி அதர் ஆக்டிவிட்டியோ வந்து நீங்க முன்னாடியே வந்து அதை டார்கெட் பண்றதுனால நீங்க இனிஷியல் பீரியட்ல வந்து ரிப்பீட்டேட்டிவ் ஆக்ஷனா இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே கூட இட் வில் இம்ப்ரூவைஸ் யுவர் குவாலிட்டி ஓவரால். Thank you, sir. So any other questions? Sir, Yes, madam. is Jira the only tool for IT portfolio management? No, madam. So I already answered this. So Jira வந்து one among the tool. நான் வந்து அது as I already told you, IT portfolioன்றது மேனேஜ் பண்றதுக்கு மல்டிபிள் டூல்ஸ் இருக்கு. Jira one of the tool to achieve it. இதை வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் வச்சு மேனேஜ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து ஜீரா வச்சு பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து வேற டூல்ஸ் வச்சு கூட மேனேஜ் பண்ணலாம். பட் இந்த லெவல் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி போகும்போது அதுக்கேற்றப்ப அந்த டூலை வந்து இட் ஷுட் be able to have the capacity to provide insights into all these complexities what we were talking about. Okay, any other questions? Sir, I have a small question. Yes, sir. இப்போ நீங்க இனிஷியலா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைக்கிள் காமிச்சிங்க இல்லையா? அந்த சைக்கிள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரோல் பிளே பண்ணுதுன்னா the request for proposal ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது, ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது. இப்போ as a college student when they finish and go இதுக்குள்ள அவங்க போக மாட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து அங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவங்க போறாங்க. அப்ப இவங்க வந்து வேரியஸ் அதர் லெவல்ஸ்ல யாருக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்கோ அதுல போய் ஃபிட் இன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா அந்த ரெக்வெஸ்ட் ஃபார் ப்ரொபோசலோ ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸும் கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆல் தி டெஸ்ட்ஸ் ஆல் தி சைக்கிள்ஸ் கோஸ் இன் ரிப்பீட்டட். இதுல இன்னைக்கு டாப் பிளேயர்ஸ் அந்த டாப் கம்பெனிஸ் வந்து எதுல ஸ்கில்டா இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்வெஸ்ட் ஃபார் ப்ரொபோசல் ரெக்வெஸ்ட் ஃபார் அனாலிசிஸ்லயும் அவங்க கிளியர் கட் டவுன் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா தே சக்சீட் எக்ஸலன்ட்லி. அப்ப இதுக்கு வேற என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு சார் அதர் தேன் திஸ்? ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு யூசரும் டெவலப்பரும் உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அரைவ் பண்ற ஒரு டாக்குமெண்ட். அந்த டாக்குமெண்ட் தான் என்டையர் லைன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு டிராவல் பண்ண போகுது. அந்த டாக்குமெண்ட்ல கிளாரிட்டி இல்லைன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான ரீசனும் அதுதான். கிளாரிட்டி இல்ல, டிலேஸா இருக்கு, கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் சரியில்லைன்னு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. இதுக்கு வந்து வேற என்ன சார் பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? கண்டிப்பா இருக்கு. அதை வந்து நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கவரும் பண்ணேன், பட் ஐ வில் ரீகவர். இப்போ வந்து முன்னாடி வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இஃப் இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் நீங்க சொல்றதை வந்து பீப்புள் வில் ஃபைனலைஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஃபேஸ்ல வந்து தே வில் ஃபைனலைஸ். அதாவது வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபேஸ்ன்னு இருக்கும். அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபேஸ்ல வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு 100 பேஜ் டாக்குமெண்ட்டோ வச்சு ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஈவன் அதாவது வந்து கண்டிப்பா வந்து முன்னாடி நாளைக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியாம தே வில் ஃபைனலைஸ் தீஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து அஜைல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இதை வந்து பிரேக்அப் பண்றோம். பேசிக்கலி இந்த நாளைக்கு வரப்போற காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து இப்போ இங்க ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி வருதுன்னு வச்சுங்க, நாளைக்கு மாறுதுன்னா அதுக்கேத்தாப்புல அடாப்ட் பண்ணி இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை வந்து மாத்திடுவாங்க. ஸோ இந்த 100 பேஜ் டாக்குமெண்ட் வைக்காம யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஆன் த 10 டாக்குமெண்ட்ஸ். இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியில வர சேலஞ்சஸை வச்சு ஓகே இந்த பர்டிகுலர் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வந்து நான் மாடிஃபை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் வரும்போது
அதுக்கு தான் வந்து இப்போ நீங்கள் இதுவே ஜீரா டூலே எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பேக்லாக் இருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் பேக்லாக்ல வந்து இதுதான் ரிக்குவயர்மெண்ட். நீங்கள் சொல்ற ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் ஆல் சிட்டிங் இன் திஸ் பேக்லாக். ஓகே, அந்த பேக்லாக்ல வந்து நான் வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ வந்து இதுல மாடிஃபிகேஷன் வேணும், இந்த ஹெச்ஹெச் ஃபைல மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் கோ டு இந்த பர்டிகுலர் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை போயிட்டு அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணிடுவாங்க. மாடிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கேற்றாப்புல இம்பாக்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீங்க இப்போ அப்ரோச் வந்து முன்னாடி இருந்த அப்ரோச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடியே நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபைனலைஸ் பண்றதுனால இது பக்காவா இல்லாட்டி இல்லை பின்னாடி போற எல்லா சைக்கிள்ஸும் வந்து ஃபெயில் ஆயிடும். அதுக்கு தான் என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம வந்து 2 வீக்ஸ் சைக்கிளோ 1 மந்த் சைக்கிளோ வந்து வச்சு we are focusing only on the smaller aspects of the entire requirement. அப்ப வந்து அதுல ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து மாடிஃபிகேஷன் வந்தோம்னா அதுக்கேற்றாப்புல அடாப்டிவிட்டி பண்ணி தென் யூ ஆர் சேஞ்சிங் த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அப்ரோப்ரியேட்லி. அப்படி பண்ணும்போது நாம வந்து லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணோமோ அதை கரெக்ட் பண்ணி நாளைக்கு வந்து ரீரெக்டிஃபை பண்றதுனால திஸ் பிகம் சக்சஸ்ஃபுல். ஓகே, தேங்க்யூ சார். வெல்கம். Any other questions? Okay, madam. I think I'm done. Okay, sir. Thanks, sir. Snehapriya? Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, sir. It's very informative and very useful, sir. Finally, Thank you. I now request Mrs. Kalaivani, ma'am, Assistant Professor, Department of Information Technology, to propose vote of thanks. Good day, everyone. No one who achieves success does so without the help of others. The wise and confident acknowledge this help with gratitude. Now, it's high time to express our gratitude to all who make this webinar a remarkable one. Honorable Speaker, Mr. M. Balasandanam, Vice Chairman, Mr. KPK Shivaram, Secretary and Correspondent, Mr. J. Ashok, our beloved Principal, Dr. R. Rajarajeshwari, our most valued invited guests, ladies and gentlemen. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Madurai Sivahasi Nada's Pioneer Meenakshi Women's College and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to Speaker, management, participants and my endearing colleagues. First of all, I would like to thank Almighty God to keep everyone safe and sound during this testing time and providing us a chance to enlighten our wisdom safely through webinars like this. I extend my gratitude to Mr. M. Balasandanam, Technical Project Manager, SAP Bank, Riyadh, for his efforts towards IT portfolio management using Jira. I think this webinar will act as an eye-opener to this emergence of a Jira. Apart from our webinar topic, you also suggested various topics with YouTube links for our final year students project. That shows how responsible you are. Thanks for your concern, sir. Surely that will be helpful for our students. My hearty thanks to you for accepting our invitation and enlightening us by sharing your profound knowledge. We are all inspired by your great words. Thank you, sir. There is a quote, good management consists of showing average people how to do the work of superior people. This is how our management led our institution. I would like to extend my sincere thanks to our Vice Chairman, Mr. KPK Shivaram, Secretary and Correspondent Thiru J. Ashok, and our Principal, Dr. R. Rajarajeshwari, who always led us in success path. Thank you, sirs, madam. Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of Department of IT who know their jobs and are result oriented. I would like to extend my deepest gratitude to Ms. K. Mahalakshmi, Head Department of Information Technology,
for her tireless effort in organizing and guiding us to make this webinar a successful one. Thank you, Madam. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. I would like to extend my genuine gratitude to my colleagues for their remarkable and selfless support. Last but not least, I would like to thank our beloved participants. Wisdom is not a product of schooling, but of the lifelong attempt to acquire it. These words suits you all. We are very happy and delighted to see such wonderful participants who virtually present here to get the knack of Jira. Thank you all for your patience listening and virtually gracing this webinar. To conclude, let me reiterate my heartfelt gratitude to all. Thank you. Once again, thank you for your wonderful cooperation. Looking forward to see you all again. Thank you so much. And thank you one and all. Thank you all. Thank you.